So what is the question asked? Asked when light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons depends upon. So what is the equation? Einstein photoelectric equation E equal to W naught plus kinetic energy. W naught plus kinetic energy. Given energy can be split into work function and kinetic energy. So given energy means H into frequency, na? That is W naught plus kinetic energy. Now, so here he is asking about when a light falls on a metal surface, maximum kinetic energy. Immediate photon depends on maximum kinetic energy depends on which function? Is depends on work function? No. So it is depends on incident energy. Incident energy means incident frequency and incident wavelength only. So what is our correct option? Frequency of incident light, intensity of incident light, velocity of the incident light. Frequency only. So here this is independent of any of these substances. This is purely depends on metal surface only. Work function దేనికి related? Metal surface కి. అంటే metal surface మార్చితే work function మారుతుంది. Metal surface ఒకటే ఉంటే work function ఒకటే ఉంటుంది. అంటే సో కాపర్ కి సీజియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంత వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత సంథింగ్ అరౌండ్ 2 ఉంది. సో 2 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది అవునా సీజియం కి. అంటే పర్టికులర్ మెటల్ కి వర్క్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ హియర్ this kinetic energy, maximum kinetic energy depends on this one only. Now if you increase either frequency of energy, then there is increase in kinetic energy. Kinetic energy increase చేయాలంటే ఏం ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనం? ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అలాగే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ అయితే డిక్రీజ్ చేయాలి. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఇండిపెండెంట్ వాల్యూ, ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, ఓన్లీ మెటల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. So correct option is the frequency of the incident radiation only. Next one, the electrons emitted in photoelectric effect from a metal surface. Electrons emitted in a photoelectric effect from a metal surface only if the temperature of the surface is high. Wrong statement. Next, at a rate that is independent of nature of the metal. Is it independent? Is it independent? No. It is purely depends on nature of the metal. Next, with maximum velocity proportional to frequency of incident radiation. So, emitted in the photoelectric effect from a metal surface. Metal surface నుంచి emit అవ్వాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నాడు. ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా మెటల్ సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఎమిట్ అవ్వాలంటే? నెక్స్ట్, ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఈజ్ above the threshold frequency. If incident frequency is greater than threshold frequency, then there will be a photoelectric effect. Photoelectric effect undalante what is the basic condition? Incident frequency అనేది ఎలా ఉండాలి? threshold frequency కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. Incident wavelength ఎలా ఉండాలి? less than threshold wavelength. Threshold wavelength కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అదే ఎనర్జీలో అడిగితే incident energy is greater than work function. Incident energy ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఎనర్జీ అయితే వర్క్ ఫంక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, వేవ్ లెంత్ అయితే థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సో ఇవి రిలేషన్స్. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే ఈ రిలేషన్ కానీ ఈ రిలేషన్ కానీ ఈ రిలేషన్ కానీ వ్యాలిడ్ అవ్వాలి. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి. ఏకి డికి మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఏనా డీనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చూసుకోండి. With maximum velocity proportional to the frequency. So maximum velocity అంటే జస్ట్ మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎమిట్ అవ్వాలంటున్నాడు అంతే. వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడలేదు అక్కడ. ఇక్కడ ఎనర్జీ గురించి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడలే. కైనెటిక్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడితే దీనికి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ వన్, వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ 4.2 electron volt. Then its threshold wavelength. వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, threshold wavelength అడుగుతున్నాడు. సో వర్క్ ఫంక్షన్ కి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఏంటి? నార్మల్ గా ఎనర్జీకి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఎనర్జీకి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఏంటి? హెచ్సి బై లాంబ్డా అయినా. సో హెచ్సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఒకటి వచ్చింది 12375 బై లాంబ్డా ఇన్ యాంగ్స్టన్స్. సో దిస్ షుడ్ బి ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎనర్జీ ఏమో వర్క్ ఫంక్షన్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉండాలి,
నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఇందులో వస్తుంది, యాంగ్స్టమ్స్ లో వస్తుంది. నౌ రీఅరేంజ్ దిస్. Lambda equal to 12375 by W naught. Substitute that 12375 by what is the value of W naught? What is given? 4 point. So how much you will get? So 1 to 400 రాద్దాం. Calculation easy ఉంటుంది. Calculation easy ఉంటుంది. 1 to 400 రాస్తాం. Insert cancel. So nearly 3100, nearly 3100 దగ్గరలో వస్తుంది. 3100 దీనికన్నా తక్కువ వస్తుంది. 4 తీసుకుంటేనే 12400 by 4 అయితే 3100 వస్తుంది. ఈ 4 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా, డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉందంటే పైన వాల్యూ తక్కువ. థర్డ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేయట్లేదు, అప్రాక్సిమేట్. చూసుకోండి, ఆప్షన్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా చేసుకోవాలి. ఆప్షన్ 3500 ఉంది, 3500 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అంత రాదు, కానీ యావరేజ్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం. సో యావరేజ్ క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఆప్షన్స్ వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ 2955 3100 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్స్ దగ్గర ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేషన్. నెక్స్ట్, the number of photoelectrons emitted per second from a metal surface increases with number of photoelectrons. దేని నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి? గ్రాఫ్ నుంచి చెప్పండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ photoelectrons నథింగ్ బట్ కరెంట్. కరెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇంటెన్సిటీ. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్, ఇంటెన్సిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ photoelectrons అంటే నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఓన్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ photoelectrons అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగితే కరెంట్ పెరుగుతుంది. So intensity. Next, the work function of a metal is 1 electron volt. Light wavelength 3000 angstroms is incident on the metal surface. Then velocity of the emitted photoelectrons. Velocity calculate cheyaలి. So equation ఏంటి? Incident energy, incident wavelength ఇచ్చాడా? So hc by lambda equal to work function plus half m into v maximum whole square. ఇదే కదా ఫార్ములా ఇచ్చిన క్వాంటిటీలో రాయాలంటే. సో ఇచ్చిన దాన్ని వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, సో దట్ హెచ్సి బై లాంబ్డా రాసా ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వర్క్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి లాస్ట్ టర్మ్ ని హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ రాశాను. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్. ఇది ఇచ్చిన టర్మ్ లోకి మార్చుకోవాలి, దీన్ని మార్చాలి. వర్క్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ని జౌల్స్ లోకి మార్చాలి. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ని జౌల్ లోకి మార్చాలి. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎన్ని జౌల్స్? చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 into 10⁻⁻19 జౌల్స్. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో వాల్యూ ఏంటి? నథింగ్ బట్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జౌల్స్. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంత? 1.6 into 10⁻⁻19 జౌల్స్. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ మాస్, ఎలక్ట్రానే కదా ఇక్కడ మూవ్ అయ్యేది. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చూడాలి. 9.1 into 10⁻31. m equal to 9.1 into 10⁻31. ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 1 into 10⁻6 రావాలి. క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుందా చెప్పండి. H value ఎంత? H value ఎంత? 12400 అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. 12400 by lambda యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో ఉంది 3000 ఈక్వల్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది 1 ప్లస్ 1/2 m into v స్క్వేర్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంది, ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంది. ఈ జౌల్స్ లో మార్చాలి. Cancel again. So 12.4 by 3 equal to 1 plus half mv square. 12.4 by 3 and anta
4.1 అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాదు. -1 ఈక్వల్ టు 1/2 mv స్క్వేర్ అంటే ఎంత 3.1 కదా. 3.1 ఈక్వల్ టు 1/2 mv స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది. సో ఇవేమో జౌల్స్ లో వస్తుంది. అంటే దీన్ని మార్చాలి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో మారిస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్. సో మార్చుకోవాలి ఒకసారి చెక్ చేయండి. అదొకటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ని జౌల్స్ లోకి మార్చాలంటే 3.1 into 1.6 into 10⁻⁻19 equal to 1/2 into. So mass of the electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg into v square. Then v square equal to 2 into 3.1 into 1.6 into 10⁻⁻19 by 9.1 into 10⁻⁻31. Just rearrange చేశాను. మిగిలిన సాల్వ్ చేయండి. సో క్యాలిక్యులేషన్ మల్టిప్లై చేయొద్దు, క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ 3.1 9.1 లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకో యావరేజ్. 2 into 1.6 by 3 into 10⁻⁻31 పైకి తీసుకెళ్తే +31. 31 - 19 12. సో ఈ 2 ఇందులో క్యాన్సిల్ చేస్తే 1.5 ఏనా. సో 1.5 1.6 నియర్లీ 1 into 10⁻12. ఇది v స్క్వేర్. v ఎంత అవుతుంది 1 into 10⁻6. అంతేనా. మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే లెంత్ అయిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్. ఇవి మల్టిప్లై చేయకూడదు ఎప్పుడు. లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చిన తర్వాత మల్టిప్లై చేయకూడదు, క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేస్తే సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది, సో లెంత్ తగ్గుద్ది అనుకో, సొల్యూషన్ ఇంకా తగ్గుతుంది. అదే మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూస్ పెరిగిపోతాయి. వాల్యూస్ పెరిగితే క్యాలిక్యులేషన్ డిఫికల్ట్. నెక్స్ట్ can I go through the next one? The retarding potential for having zero photoelectron current. The retarding potential for having zero photoelectron current. So zero electron photocurrent వచ్చింది. జీరో కరెంట్ అంటే ఫోటో కరెంట్ లేదు అసలు. దానికి రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత is proportional to the wavelength, increases uniformly with increase in wavelength of the incident light, is proportional to the frequency of incident light, increases uniformly with increase in frequency. So retarding potential వచ్చి ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ ఏంటి, వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ KE max ఏనా, KE max ఇది ఈక్వేషన్ ఇదే కదా. సో దీంట్లో వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాదు. h nu ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ KE max ని రాయొచ్చు EV0. ఇది రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్. V0 అంటే రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ EV. V0 అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ద రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్. సో రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ ఇది. అదే వేవ్ లెంత్ అయితే hc/λ ఈక్వల్ టు W0 ప్లస్ EV0. ఇది రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ కి వేవ్ లెంత్ కి, ఇది రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఫ్రీక్వెన్సీకి. అలాగే రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఎనర్జీ కంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ EV0. ఇది రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఎనర్జీ. జస్ట్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ ఇది. దీన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి, క్వశ్చన్ లో ఉన్న టర్మ్స్ కి చేంజ్ చేసుకోవాలి. వేవ్ లెంత్ ఇస్తే ఇందులోకి రాయండి, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే ఎలా రాయండి, ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తే ఎలా రాయండి. బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఇదే. సో ఇలాంటి 12 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో చేంజ్ చేస్తే సో దీనికి ఫైనలైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రపోర్షనల్ టు ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ లో ఇంకేమన్నా, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్. సో యూనిఫామ్ గా ఉంది. చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. సో ఇదైతే రాంగ్ గా. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో ఇది కూడా యూనిఫామ్లీ అని ఉంది. ఓకే. సో ఏది ఫైనలైజ్
సో డైరెక్ట్ గా రాంగ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ రాంగ్ ఆప్షన్ వచ్చింది, మిగిలిన మూడిట్లే ఫైన్. ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్, ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఇది కరెక్టా రాంగ్? రాంగ్ ఆప్షన్. ఎందుకని? డిక్రీజ్ అవ్వాలి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. నౌ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అమాంగ్ దీస్. సో పొటెన్షియల్ కి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ ఏమన్నా, గ్రాఫ్ ఏమైనా ఉందా? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి గ్రాఫ్ ఏమన్నా ఉందా లేదా? ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఉందా లేదా? దాని నుంచి proportional to the frequency of light. Next, increases uniformly with increase in frequency of incident. So what is the best option? ఈ రెండులో బెస్ట్ గా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లేదంటే ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. గ్రాఫ్ అది మనకు తెలిసిన గ్రాఫ్ ఇది ఒకటే, ఫోర్త్ గ్రాఫ్, లాస్ట్ గ్రాఫ్. సో దీని నుంచి ప్రపోర్షనల్ గా ఉందా లేదు అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కదా, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాదు కదా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే గ్రాఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి. 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్తాం. 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయిందా గ్రాఫ్? 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయిందా? లేదు. సో 0 దగ్గర స్టార్ట్, ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వకుండా తర్వాత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పాం. సో ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది లేకపోతే, ఈ ఆప్షన్ లేకపోతే అప్పుడు దీనికి వెళ్ళచ్చు. ఈ ఆప్షన్ కనుక లేకపోతే అప్పుడు దీనికి వెళ్ళచ్చు. సో ఉన్నట్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది లేకపోతే అప్పుడు దీనికి. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్. The work function of a metal is 1.6 into 10 power minus 19 joules. When a metal surface illuminated by a light of wavelength 6400 angstroms, then maximum kinetic energy of the electrons. So maximum kinetic energy కావాలి. సో maximum kinetic energy కావాలంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, W0 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? E ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ KE max. ఇదే కదా బేసిక్ ఈక్వేషన్, ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారంటే ఇచ్చిన టర్మ్స్ లోకి మార్చారు. సో ఇచ్చిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఎనర్జీ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లో, లేదు వేవ్ లెంత్ ఉంది, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి hc/λ. నెక్స్ట్ వర్క్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గానే ఉందిగా, వర్క్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? KE max క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. h వాల్యూ ఎంత? h వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 6.4 into 10 power minus 34. C value 3 into 10 power 8 by lambda 6400 angstroms means 10 power minus 10 equal to work function 1.6 into 10 power minus 19 plus KE max. అన్ని జౌల్స్ లోనే ఉన్నాయి, అందుకని కన్వర్ట్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ జౌల్స్ లో ఉంది కదా, ఇది జౌల్స్ లో ఉంటే ఇది కూడా జౌల్స్ లో ఉండాలి, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో మార్చకూడదు. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 12400 by లాంబ్డా అని ఈక్వేషన్ వాడండి. ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఆ ఈక్వేషన్ వాడాలి, లేదంటే డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇది రేర్ కేసు, ఇది తక్కువ కేసులో ఇస్తాడు. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లోనే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఎక్కువ ఇచ్చేది ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లోనే ఎక్కువ. దీన్ని ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి పవర్స్ చూడండి, (6.4 into 3 by 6400). పవర్స్ ఫైనల్ ఇచ్చాయి. -34 + 8 -26. ఈ 10 పైకి తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. -16 ఈక్వల్ టు 1.6 into 10 power plus 19 plus kinetic energy maximum. రైట్ చల్లగా. నెక్స్ట్ దీన్ని 6.4 రాసాం అనుకోండి, అప్పుడు డినామినేటర్ లో 6400 ఉంది, దీన్ని 6.4 రాయాలంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 10 power plus 3 రాయొచ్చా? 6.4 into 10 power plus 3 రాయొచ్చా? సో పైకి తీసుకెళ్ళి 6.4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3 into 10 power minus 19. సో ఇది -19.
equal to 1.6 into 10 power minus 19 plus kinetic energy maximum. Now, maximum kinetic energy can be written as Ke max equal to 3 minus 1.6 into 10 power minus 19. 3 minus 1.6 and 1.4 into 10 power minus 19 joules. 1.4 into 10 power minus 19 joules. So calculation కొద్దిగా చూసుకోండి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది అంటే జౌల్స్ లో ఉంచాలా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంచాలా అనేది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంటే దీన్ని 12400 బై లాంబ్డా రాయాలి ఇది జౌల్స్ లో ఉంటే ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి ఇది కనుక జౌల్స్ లో ఇస్తే ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి ultraviolet radiation of 6.2 electron volts falls on aluminum surface with work function 4.2 electron volts then kinetic energy in joules ఇలా ఇచ్చాడంటే వెరీ ఈజీ అన్నమాట క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉన్నాయి కదా ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ సో లాస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ E ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ Ke max ఏనా డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఎనర్జీ ఎంత ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నదే ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ 6.2 electron volt lo undi work function enta 4.2 plus Ke max. Now Ke max can be written as 6.2 minus 4.2. So ila unna model first priority. So neat ki entha minchi calculation adagట్లా so 5 questions perindi kada so time ade malli ante 20 questions perindi manni kada combined 180 questions ki 200 rayali 200 చదవాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెరిగి టైం పెరగల సో అంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా ఇలా ఇస్తారు సో ఎంత ఇది ఆన్సర్ ఎంత 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఆన్సర్ ఎందులో అంటున్నాడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ జౌల్స్ లో కావాలంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వచ్చింది జౌల్స్ లో మార్చాలంటే 2 ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తో మల్టిప్లై చేసేయండి 10 పవర్ మైనస్ 19 2 ఇంటూ 1.6 3.2 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 3.2 into 10 power minus 19 is the correct answer. Next, this is first priority modeling calculation purpose lo ఇది వస్తే చాలు నెక్స్ట్ జౌల్స్ క్యాలిక్యులేషన్ రెండే జౌల్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అలాగే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో క్యాలిక్యులేట్ Next one. The work function of a tungsten and sodium are 4.5 electron volts and 2.3 electron volts respectively. Then threshold wavelength lambda for sodium is 5460 angstroms. Then lambda of tungsten is. So work function ఇచ్చాడు threshold wavelength అడుగు. Work function కి threshold wavelength కి రిలేషన్ ఏంటి? Work function కి wavelength కి రిలేషన్ ఏంటి? Work function equal to hc by lambda నే ఎక్కడైనా ఎనర్జీ నే. So work function W naught and threshold wavelength lambda naught and that's now. So work function for tungsten equal to Hc by lambda of tungsten. Work function for sodium is equal to Hc by lambda of sodium. Now take ratio between these two. Identity ratio is what? Ratio ఎంత వస్తుంది work function for tungsten by work function for sodium is equal to Hc cancel అయిపోతుందిగా this is lambda of sodium by lambda of tungsten దయచేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మీకు ఆన్సర్ రేషియోస్ కదా కన్వర్ట్ చేయగలరు టంగ్స్టన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత ఫస్ట్ ఏంటి టంగ్స్టన్ గా 4.5 sodium 2.3 next wavelength of sodium is 5460 by wavelength of tungsten so cross multiplication solve this now so from this one wavelength of tungsten can be written as 5460 into 2.3 by 4.5 సో యావరేజ్ గా ఎంత వస్తుంది చూడండి యావరేజ్ గా
ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కాకుండా, ఎందుకని ఈ వాల్యూస్ దూరంగానే ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, సో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో నియర్ ఇది 2 అనుకుంది, ఇది 4 అనుకుంది, ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 టైమ్స్. 5460/2 అంటే 2500 అలా రావాలి. సో 2500 దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఉంది ఇది, టైం మిగిల్చుకుంటా చెప్పారు. ఎందుకని ఎప్పుడు చేయాలి అది అలా క్యాల్కులేషన్. వాల్యూస్ చూడండి, ఇక్కడ 5800, 10,000. సో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా 2700 ఇచ్చాడు, 2800 ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ ఏగా 3.4 - 2 1.4 డైరెక్ట్ గాను. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంది, కన్వర్షన్ కూడా అక్కర్లా. Knex equal to incident energy minus work function. 3.4 - 2 1.4. ఎంత మించి డిఫికల్టీ అడగడు, చాలు ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలిగితే చాలు. నెక్స్ట్ try to solve this. Work function of a metal surface is 5.01 electron volts. Photoelectrons are emitted with light of wavelength 2000 angstroms and potential difference applied to stop the photoelectrons. And ఇచ్చాడు వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ వేవ్లెంత్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్లెంత్ ఇచ్చాడు, ఇన్సిడెంట్ వేవ్లెంత్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు, వర్క్ ఫంక్షన్ W0 ఇచ్చాడు. మనం అడిగేది ఏంటి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V0 అడుగుతాడు. అంటే ఈక్వేషన్, బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ Kemax. ఈ దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి మనం, సో ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు. సో 12400/λ0 లాంబ్డా, పర్వాలేదు హెచ్ వాల్యూ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది వస్తుంది డైరెక్ట్గా తీస్తాం. వర్క్ ఫంక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అని ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ గా ఉంచాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ బదులు EV0 రాయి. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 12400/2000, 12400/2000 ఈక్వల్ టు 5.01 ప్లస్ EV0 ఎంత అవుతుంది. సో 3 zeros అంటే 12.4/2 6.2 ఈక్వల్ టు 5.01 ప్లస్ EV0. సో EV0 ఈక్వల్ టు 6.2 minus 5.01 1.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో EV0 మరి V0 కావాలంటే ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి, ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 1.2 వోల్ట్. డైరెక్ట్ EV లో ఉంటే జస్ట్ E తీసేస్తే అదే వాల్యూ, పొటెన్షియల్ అంటే అక్కడ ఛార్జ్ తీసేసాయి. జస్ట్ డైరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేయటం రావాలి. ఈ మోడల్ ఒకటి, డైరెక్ట్ ప్రీవియస్ మోడల్ ఏంటి, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ వోల్ట్స్ లో ఇచ్చాడు డైరెక్ట్. ఇది ఈ క్యాల్కులేషన్, నెక్స్ట్ ఈ క్యాల్కులేషన్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అది, సెకండ్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే జోల్స్ లో కన్వర్షన్. జోల్స్ లో క్యాల్కులేషన్ లెంత్ అయిపోతుంది, అందుకని ఇచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. కానీ ఫార్ములా రాసుకోవడం వచ్చిందా లేదా, ఇది బేస్ ఫార్ములా, ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్ బట్టి ఫార్ములా మార్చుకోండి. 1.2 volt. Next one, photoelectric effect was successfully explained by Einstein. So equation ఇచ్చింది ఎవరు, Einstein ఇచ్చారు equation. Next, a photocell is receiving light from a source placed at a distance 1 meter. Source ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, 1 meter డిస్టెన్స్ లో ఉంది. If the same source is to be placed at a distance 2 meter, then ejected electron moves with 1/4 energy, moves with 1/4 momentum, will be half in number, will be 1/4 in number. So first 1 meter దగ్గర ఉంది, distance 1 meter, r equal to r1 equal to 1 meter. Next r2 equal to 2 meter. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఏం కావాలి మనకి, ఎనర్జీనా, ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్
సో ఎనర్జీ హాఫ్ అవుతుందా లేదంటే నెంబర్ హాఫ్ అవుతుందా? లేదు, నెంబర్ 1/4 అవుతుందా? సో మూమెంటం 1/4 అవుతుంది. కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇంటెన్సిటీ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది? ఇంటెన్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి? పవర్ బై 4πr². ఏనా? ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. అంటే డిస్టెన్స్ ఏమైంది ఇక్కడ? డబుల్ అయింది కదా. 1 ఉండాల్సిన 2 అయింది, డబుల్ అయింది. డిస్టెన్స్ డబుల్ అయింది. డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ డబుల్ అయింది, ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది? ఇంటెన్సిటీ ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? 1/4. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. డిస్టెన్స్ డబుల్ అయింది, సో I ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r². సో డిస్టెన్స్ డబుల్ అయిందంటే 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4. సో ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ 1/4. Intensity becomes 1/4. Intensity is the formula. Intensity equal to power by area 4πr². Intensity direct inversely proportional to r². R value ఎంత అయింది? 1 నుంచి 2 వచ్చిందంటే r డబుల్ అయింది. R డబుల్ అయిందంటే ఇంటెన్సిటీ 1/4 అవుతుంది.